بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 29 مائیگرین۔ اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں۔ سالار نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا۔ میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو۔ یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائزر۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا۔ تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت ایب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائزر چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا۔ وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار۔ فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے۔ مجھے پریشان کر دیا۔ اوپر سے موبائل کو بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری۔ پیرس کی؟ ہاں۔ 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ۔ ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکولوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا تو تم بتاؤ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پلکیں جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے۔ شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا۔ ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟
فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا۔ بہت دیر پھر اس نے کہا، امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوئی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادھے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو۔ اللہ مدد کرتا تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے کوئی بہتر مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے نہ آتے، کوشش کرتے نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیت کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن اب وہ جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا، وہ زندگی میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا، اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔
मेरी ज़िंदगी तो फ़राक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही, वो निगाह शौक़ से दूर हैं, रगे जान से लाख करी सही। उसने रिमोट अपने सीने पर रख दिया। गुलकार की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद वो उसके जज्बात को अल्फाज दे रहा था। हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह, वो कहीं सही। हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। शायरी, क्लासिकल म्यूज़िक, पुरानी फ़िल्में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, उसे इन तमाम चीज़ों की वर्थ का अंदाज़ा पिछले कई सालों में ही होना शुरू हो गया था। पिछले कुछ सालों ने उसकी मौसीकी के इंतखाब को बहुत आला कर दिया था, और उर्दू गज़लें सुनने का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सरे तूर हो, सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही। उसे एक बार फिर इमामा याद आई। उसे हमेशा वही याद आती थी। पहले वो सिर्फ़ तन्हाई में याद आती थी, फिर वो हजूम में भी नज़र आने लगी, और वो मोहब्बत को पछतावा समझता रहा। न हो उन पर जो मेरा बस नहीं, कि ये आशिकी है हविस नहीं। मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। सालार एकदम सोफ़े से उठकर खिड़कियों की तरफ चला गया। 7वीं मंजिल पर खड़े वो रात को रोशनियों की ओट में देख सकता था। अजीब वहशत थी जो बाहर थी, अजीब आलम था जो अंदर था। हो जो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहाँ, वो अभी सही, वो यहीं सही। वहाँ खड़े खड़े खिड़कियों के शीशों के पार अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देखते हुए उसने अपने अंदर उतरने की कोशिश की। मैं और कभी किसी लड़की से मोहब्बत करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत साल पहले अक्सर कहा जाने वाला जुमला उसे याद आया। बाहर तारीकी कुछ और बढ़ी, अंदर आवाज़ों की बाज़गश्त। उसने शिकस्त खोरदा अंदाज में सर झुकाया, फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। इंसान का इख्तियार कहाँ से शुरू कहाँ पर ख़त्म होता है। डिप्रेशन का एक और दौरा। और बाहर नज़र आने वाली टिमटिमाती रोशनियाँ भी अब बुझने लगी थीं। उसे देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। सालार सिकंदर ने मुड़कर उसकी स्क्रीन को देखा। गुलकार लहक लहक कर बार बार आखिरी शेर दोहरा रहा था। किसी मामूल की तरह चलता हुआ वो सोफ़े पर आकर बैठ गया। सेंट्रल टेबल पर रखे हुए ब्रीफकेस को खोलकर उसने अंदर से लैपटॉप निकाल लिया। उसे देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशीं सही। गुलकार मक्ता दोहरा रहा था। सालार की उंगलियां लैपटॉप पर बरकरफ्तारी से हरकत करते हुए इस्तीफ़ा लिखने में मसरूफ़ थीं। कमरे में मौसीकी की आवाज़ अब डूबती जा रही थी। इस्तीफ़े की हर लाइन उसके वजूद पर छाए जमूद को ख़त्म कर रही थी। वो जैसे किसी जादू के हिसार से बाहर आ रहा था, कोई तोड़ हो रहा था। अपने करियर के इस स्टेज पर इस तरह का अहमकाना फ़ैसला सिर्फ तुम ही कर सकते थे। वो फ़ोन पर सिकंदर उस्मान को खामोशी से सुन रहा था। आखिर इतनी अच्छी पोस्ट को क्यों छोड़ रहे हो, और वो भी इस तरह अचानक? और चलो, अगर छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर आकर अपना बिज़नेस करो। बैंक में जाने की क्या तुक बनती है? वो उसके फ़ैसले पर बुरी तरह तनकीद कर रहे थे। मैं अब पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, बस इसीलिए जॉब छोड़ दी। बिज़नेस नहीं कर सकता, और बैंक की ऑफ़र मेरे पास बहुत अरसे से थी। वो मुझे पाकिस्तान पोस्ट करने पर तैयार हैं, इसीलिए मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। उसने तमाम सवालों का इकट्ठा जवाब दिया। फिर बैंक को भी ज्वाइन मत करो, मेरे साथ आकर काम करो। मैं नहीं कर सकता पापा, आप मुझे मजबूर ना करें। तो फिर वहीं पर रहो, पाकिस्तान आने की क्या तुक बनती है? मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा। हुबुल वतनी का कोई दौरा पड़ा हुआ है तुम्हें? नहीं तो फिर? मैं आप लोगों के पास रहना चाहता हूँ। उसने बात बदली। खैर, ये फ़ैसला कम अज़ कम हमारी वजह से तो नहीं किया गया। सिकंदर उस्मान का लहजा नरम हुआ। सालार खामोश रहा। सिकंदर उस्मान भी कुछ देर खामोश रहे। फ़ैसला तो तुम कर ही चुके हो, मैं अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आना चाहते हो तो आ जाओ, कुछ अर्सा बैंक में काम करके भी देख लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे साथ मेरे बिज़नेस को देखो। सिकंदर उस्मान ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। तुम्हारा तो पीएचडी का भी इरादा था, उसका क्या हुआ? सिकंदर उस्मान को बात ख़त्म करते करते फिर याद आया। फ़िलहाल मैं मज़ीद स्टडीज़ नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कुछ सालों बाद पीएचडी के लिए दोबारा बाहर चला जाऊं। ये भी मुमकिन है कि पीएचडी करूं ही ना, सालार ने मध्यम आवाज़ में कहा।
तुम उस स्कूल की वजह से आ रहे हो? सिकंदर उस्मान ने अचानक कहा। शायद, सालार ने तरदीद की। वो अगर स्कूल को उसकी वापसी की वजह समझ रहे थे तो भी कोई हर्ज नहीं था। एक बार सोच लो सालार, सिकंदर कहे बगैर नहीं रह सके। बहुत कम लोगों को कैरियर में इस तरह का स्टार्ट मिलता है जिस तरह का तुम्हें मिला है। तुम सुन रहे हो? जी, उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा। बाकी तुम मैच्योर हो, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हो, उन्होंने एक तवील कॉल के इख्तिताम पर फ़ोन बंद करने से पहले कहा। सालार ने फ़ोन रखने के बाद अपार्टमेंट की दीवारों पर एक नज़र दौड़ाई। 18 दिन के बाद उसे यह अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ देना था। पेरिस से वापसी पर उसकी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज़ का आगाज़ हुआ था। इब्तदाई तौर पर वो इस्लामाबाद में उस गैर मुल्की बैंक में काम करता रहा। फिर कुछ अरसे बाद वो उसी बैंक की एक नई ब्रांच के साथ लाहौर आया। उसे कराची में जाने का मौका मिल रहा था मगर उसने लाहौर का इंतखाब किया। उसे यहाँ डॉक्टर सिब्द के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। पाकिस्तान में उसकी मसरूफियात की नौयत तब्दील हो गई थी मगर उनमें कमी नहीं आई थी। वो यहाँ भी दिन रात मसरूफ़ रहता था। एक्सेप्शनल माहिर मुआशियात के तौर पर उसकी शोहरत उसके साथ साथ सफ़र कर रही थी। हकूमती हलकों के लिए उसका नाम नया नहीं था मगर पाकिस्तान आ जाने के बाद फ़िनांस मिनिस्ट्री मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपने ज़ेर तरबियत ऑफ़िसर को दिए जाने वाले लेक्चर्स के लिए उसे बुलवाती रहती। लेक्चर्स का सिलसिला भी उसके लिए नया नहीं था। येल में ज़ेर तालीम रहने के बाद वो वहाँ मुख्तलिफ़ क्लासेस को लेक्चर देता रहा था। ये सिलसिला न्यूयॉर्क मुंतकिल हो जाने के बाद भी जारी रहा, जहाँ वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डेवलपमेंट पर होने वाले सेमिनार्स में हिस्सा लेता रहा। बाद में उसकी तवज्जो एक बार फिर इकनॉमिक्स की तरफ मबजूल हो गई। पाकिस्तान में बहुत जल्द वो इन सेमिनार्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था जो IBA, लम्स और फास्ट जैसे इदारे करवा रहे थे। इकनॉमिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट वाहिद मौज़ूआत थे जिन पर खामोशी इख्तियार नहीं किया करता था। वो उसके पसंदीदा मौज़ूए गुफ्तगू थे और सेमिनार्स में उसके लेक्चर्स का फ़ीडबैक हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा था। वो महीने का एक वीकेंड गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था और वहां रहने के दौरान वो ज़िंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था। हमने अपनी गुर्बत अपने देहात में छुपा दी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। इस स्कूल की तामीर का आगाज़ करते हुए फुरकान ने एक बार उससे कहा था और वहाँ गुजारे जाने वाले दिन उसे उस जुमले की होलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाआशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम के दौरान दूसरे एशियाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदों को भी पार कर जाने वाली लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं-12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोज़गार है ना सहूलतें। वो अपनी आधी ज़िंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन सी अखलाकियात सिखा सकते हैं आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर ख़त्म हो जाता है? और हम लोगों की भूख मिटाने की बजाय मस्जिदों पर मस्जिदें तामीर करते हैं। आलीशान मस्जिदें, पुरशकोफ मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ुकात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तलखी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता जहाँ लोग भूख से खुदकुशियाँ करते फिर रहे हों, जहाँ कुछ ख़ास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो। वहाँ मस्जिद की बजाय मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिज़्क़ कमाने के मौक़े तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो उसे अंदाज़ा हुआ था कि फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफर तक ले गई थी। छोटी छोटी ज़रूरतें उनके असाब पर सवार थीं और जो इन मामूली ज़रूरतों को पूरा कर देता वो जैसे उसकी ग़ुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज़ दफ़ा लोगों की कितारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया ही मिल जाए मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता।
बारिश ने सारी फसल ख़राब कर दी। अगली फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अब थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर दे दें, मैं फसल काटने के बाद दे दूँगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। कसूर भी नहीं बताते, बस कहते हैं हमारी मर्ज़ी, जब तक चाहे अंदर रखें। तुम IG के पास जाओ। पटवारी मेरी ज़मीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलाट कर रहा है, कहता है मेरे कागज़ जाली हैं। बेटा काम के लिए पास के गांव जाता है, रोज़ 8 मील चल कर आना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंडपंप लगवाना है, आप मदद करें। वो ताज्जुब से इन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के ये मामूली काम भी इनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो ज़िंदगी के कई साल ज़ाया कर देते हैं, वो सोचता। महीने के एक वीकेंड पर जब वो वहाँ आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा लेकर आता। वो रुपए छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी ज़रूरतें पूरी कर देते थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ ले आते। उसके लिखे हुए चंद सिफारशी रुके और फ़ोन कॉल्स उन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में ना नज़र पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते, उसका एहसास शायद सालार को ख़ुद भी नहीं था। लाहौर में अपने क़याम के दौरान बाकायदगी से डॉक्टर सिब्त साहब के पास जाता था। उनके यहाँ हर रात इशा की नमाज के बाद कुछ लोग जमा होते थे। डॉक्टर साहब किसी न किसी मौजू पर बात किया करते थे। बाज़ दफ़ा इस मौजू का इंतखाब वो खुद करते, बाज़ दफ़ा उनके पास आने वाले लोगों में से कोई उनसे सवाल करता और फिर ये सवाल उस रात का मौजू बन जाता। आम स्कॉलर्स के बरक्स डॉक्टर सिब्त अली सिर्फ ख़ुद नहीं बोलते थे, ना ही उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को सिर्फ सामिया बना दिया था, बल्कि वो अक्सर अपनी बात के दौरान ही छोटे मोटे सवालात भी करते रहते और फिर इन सवालात का जवाब देने के लिए न सिर्फ लोगों की हौसला अफजाई करते बल्कि उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते। उनके एतराज़ात को बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से सुनते। उनके पास आने वालों में सिर्फ सालार सिकंदर था जिसने कभी सवाल किया था, ना कभी उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। वो कभी किसी बात पर एतराज़ करने वालों में शामिल ना हुआ, न किसी बात पर राय देने वालों में। वो फुरकान के साथ आता, फुरकान ना आता तो अकेला चलाता, कमरे के आखिरी हिस्से में अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता, खामोशी से डॉक्टर साहब और वहाँ मौजूद लोगों को सुनता। बाज़ दफ़ा अपने दाएं बाएं आ बैठने वाले लोगों के इस्तफसार पर अपना एक जुमला पेश करता। मैं सालार सिकंदर हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ। और जब तक अमेरिका में रहा तब हर हफ्ते एक बार वहाँ से डॉक्टर सिब्त अली को फ़ोन करता रहा, मगर फ़ोन पर डॉक्टर साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू बहुत मुख्तसर और एक ही नोयत की होती थी। वो कॉल करता, डॉक्टर साहब रिसीव करते और एक ही सवाल करते। वो पहली बार इस सवाल पर तब चौंका था जब वो पाकिस्तान से चंद दिन पहले अमेरिका आया था और डॉक्टर साहब उसकी वापसी का पूछ रहे थे। उसे ताज्जुब हुआ। अभी तो नहीं, उसने कुछ ना समझते हुए कहा था। बाद में वो सवाल उसे कभी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर जान गया था कि वो क्या पूछ रहे थे। आखिरी बार उन्होंने वो सवाल उससे तब किया था जब वो इमामा की तलाश में रेड लाइट एरिया में पहुंचा था। पेरिस वापस पहुंचने के एक हफ्ते के बाद उसने हमेशा की तरह उन्हें कॉल किया था। हमेशा जैसी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू उसी सवाल पर आ पहुंची थी। वापस पाकिस्तान कब आ रहे हो? बेख्तियार सालार का दिल भर आया। उसे ख़ुद को कंपोज करने में कुछ देर लगी। अगले माह आ जाऊंगा, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, वापस आकर पाकिस्तान में ही काम करूँगा। फिर ठीक है, आपसे अगले माह मुलाकात होगी, डॉक्टर साहब ने तब कहा था। दुआ कीजिएगा, सालार आखिर में कहता। करूँगा कुछ और कुछ नहीं, खुदा हाफिज़, वो कहता। खुदा हाफिज़, वो जवाब देते। गुफ्तगू का ये सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी रहा। जब वो उनके पास बाकायदगी से जाने लगा तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया। लाहौर आने के बाद वो बाकायदगी से उनके पास जाने लगा था। उसे उनके पास सुकून मिलता था। सिर्फ़ उनके पास गुजारा हुआ वक्त ऐसा होता था जब वो कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर अपने डिप्रेशन से आज़ादी हासिल कर लेता था। बाज़ दफ़ा उनके पास खामोश बैठे बैठे बेख्तियार उनका दिल चाहता वो उनके सामने वो सब कुछ उगल दे जिसे वो इतने सालों से अपने अंदर जहर की तरह भरे फिर रहा था। पछतावा, एहसास जुर्म, बेचैनी, बेबसी, शर्मिंदगी, नदामत, हर चीज़। फिर उसे खौफ पैदा होता डॉक्टर सिब्त अली उसको पता नहीं किन नज़रों से देखेंगे। उसकी हिम्मत दम तोड़ जाती। डॉक्टर सिब्त अली इब्हाम को दूर करने में कमाल रखते थे। वो उनके पास खामोश बैठा रहता, सिर्फ सुनता, सिर्फ समझता,
صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھند تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر سبتلی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آ بھی جاؤ، اب کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر۔ حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں پر بپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھی۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسہ تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروا دیا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے، اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کی بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا۔ انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے
बेइख्तियार डॉक्टर सिब्त की बातें याद आने लगीं। मोमिन अय्याश नहीं होता, न तब जब वो रियाया होता है, न तब जब वो हुक्मरान होता है। उसकी ज़िंदगी किसी जानवर की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, ये किसी जानवर की ज़िंदगी का अंदाज़ तो हो सकता है, मगर किसी मुसलमान की नहीं। सालार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज फिर जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का एक ग्रोह देख रहा था। उसे खुशी हुई, वो बहुत अरसा पहले उनमें से निकल चुका था। वहाँ हर एक खुशबाश, पुरसुकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। बुलंद कहकहे और चमकदार चेहरे और आंखें। उसके सामने तैयबा अमार के सुसर के साथ रक्स कर रही थी। अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। सालार ने अपने हाथ की उंगलियों से दाईं कनपटी को मसला। शायद ये तेज़ म्यूज़िक था या फिर उस वक्त उसका जहनी इज़्तिराब। उसे अपनी कनपटी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर उसने बाएं हाथ से अपने दोनों आंखें मसलीं। दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए उसने मुड़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जिद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए उस दायरे से निकलने में कामयाब हो गया। उसे बखुशी रास्ता दे दिया गया। किधर जा रहे हो? बेहंगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज़ में जाने से पहले उसका बाजू पकड़ कर पूछा था। वो भी रक्स करते करते थक कर उसके पास खड़ी हुई थी। उनका सांस फूला हुआ था। मम्मी, मैं अभी आता हूँ नमाज़ पढ़कर। आज रहने दो। सालार मुस्कुराया, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नफ़ी में सर हिलाते हुए नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। वो अब बाहर निकलने की तगोदो कर रहा था। ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। ज़िंदगी को एंजॉय करना भी आर्ट है, और ये आर्ट इस बेवकूफ़ को कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने तीसरे बेटे की पुश्त को देखते कदरे अफसोस से सोचा। सालार ने इस हजूम से निकलकर बेख्तियार सुकून की सांस ली थी। वो जिस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर के गेट से बाहर निकल रहा था, सिंगर उस वक्त गाने में मसरूफ़ था। उस वक्त मस्जिद की तरफ जाने वाला वो अकेला था। शायद गाड़ियों की लंबी कतारों के दरमियान से सड़क पर चलते हुए वो मुसलसल डॉक्टर सिब्त अली के बारे में सोच रहा था। वो सैकड़ों के इस मजमे के बारे में भी सोच रहा था जो उसके घर नाच गाने में मसरूफ़ थे। मस्जिद में कुल 14 लोगों ने बाजमात नमाज अदा की थी।